Yeah. Particles is governing all the properties of dosage form as well as properties of different physicochemical properties, so that our focus should be on to the individual particles. Characteristic of the particle affect the dissolution rate, absorption rate, uniformity, texture, color, and all the stability of the drug. An individual particle can be characterized by the following properties. म्हणजे एका पार्टिकलला एवढे सारे आस्पेक्ट असतात. We can see the particle by the virtue of all these aspects. Every particle is having its own particle size distribution, mean particle size, particle number and weight distribution, particle shape, and specific surface. So these are the characteristics of a सिंगल पार्टिकल. कॅरेक्टरिस्टिक म्हणजे या सर्व गोष्टींमार्फत आपण पार्टिकलला ओळखू शकतो किंवा त्या पार्टिकलची ही सर्व ओळख आहे. पार्टिकल साइज. The term particle size used to compare the dimensions of solid particle liquid particles and gaseous particles. Okay, when we say the gaseous particle, we can say it is a bubble. It would be a air bubble size. When we say the liquid particle, it would be a liquid droplet, globule size. And when we consider the solid particle, it would be a particles or irregular particles, in other words. The unit of particle size used in the micrometer or in the micrometrics is micrometer or micron, which is equal to 10 to the power minus 6 meter. Particle size in pharmaceutical dispersions. So from the particle size, we can also recognize the pharmaceutical dispersion. For example, particle size 0.5 to 10 micrometer, we can consider it as suspension or fine emulsion. 10 to 50 micrometer, coarse emulsion, flocculated suspension. 50 to 100 micrometer, fine powder range. 150 to 1000 micrometer, coarse powder range. And 1000 and above, near about 3000 micrometer, it would be granules. So while making the tablet, we are making the granules. By making the granules, we are increasing the particle size. We are making the particles coarser, because more coarser will be the particle, more proper flow will be there. In another words, we can say that the reduction in particle size will not promote the flow properties. If we are having more coarser particle, then
flow properties would be better. Okay. So next, if all the particles of the particle sample have the same diameter, that is called monodisperse system, and have different diameter, that is called polydisperse system. मोनोडिस्पर्स म्हणजे एकाच पार्टिकल साइजचे सर्व पार्टिकल, एकाच पार्टिकल साइजचे. ओके, इट मे बी 100 micrometer, 800 micrometer, likewise all the particles which will be there into that powder, it would have same particle size near about, and that is called the monodisperse. If they are widely distributed, every other particle is having other different particle size, then in that case we can say, we can recognize that powder as polydisperse system or polydisperse powder. Am I audible to all of you? Next, shape. If the shape of the particle is perfectly sphere means just like a sphere, it is easy to express it by its diameter. परंतु आपण जेव्हा पार्टिकल घेतो कोणत्याही पावडरचा, तर त्यावेळी तो जनरली परफेक्टली स्पेअर असेलच असं नाही आहे. इट मे हॅव डिफरंट जॉमेट्री ऑर इरेग्युलर जॉमेट्री, बट आयडियली व्हॉट we want a perfect sphere particle ideally, but many times we may not get that, because with that ideal particle perfect size, perfect shape, we can easily calculate the diameter and we can easily conclude the size of the particle. But if it is not spherical, then it becomes difficult to express by its diameter. Okay, it would be very difficult, because irregular shape, taking the size, considering the size of irregular shape, it would be very difficult as compared to regular shape. In case of non-spherical particle, measurement is based on hypothetical sphere, referred as equivalent spherical diameter of particles. Thus, it can be expressed in following ways. Now, there are certain different ways by which we can express the geometry or dimensions of the particle. Okay, especially for those particles who are irregular in shape, not just like the regular shapes, just like the sphere or circle. So that we are considering for those irregular particles which may be nearby to sphere, for those particles we can consider certain different terms, and that is, one of them is surface diameter. Surface, it is a diameter of the sphere having the same surface area as the particle. It's the diameter of the sphere having the same surface area as the particle. आता हे काय आहे, तर आपण एक आहे आपल्याकडे रेग्युलर स्पिअरचे डायमेन्शन वेगवेगळे असू शकतात. रेग्युलर स्पिअरचे, ओके, जर का त्याची साईज वाढवली, त्या स्पिअरची साईज वाढवली, तर त्याचा सरफेस, तर त्याचा व्हॉल्यूम वाढेल. ओके, आणि व्हॉल्यूम वाढला तर त्याचा एक्सपोज सरफेस एरिया वाढेल. ओके, तर आपल्याला याचा सरफेस एरिया काढायचा आहे आणि आउटर सरफेस एरिया आम्ही टाकून बघू. रेग्युलर स्पिअरचा सरफेस एरिया कॅल्क्युलेट करायचा आहे आणि जो आपला पार्टिकल आहे की ज्याचा इरेग्युलर सरफेस आहे त्याचा सुद्धा सरफेस एरिया काढायचा आहे. दोघांचाही सरफेस एरिया काढायचा आहे. ओके, आणि आपल्या इरेग्युलर सरफेस एरियाचा इरेग्युलर पार्टिकलचा सरफेस एरिया काढल्यानंतर तो फॉर एक्झाम्पल एक्स मीटर क्यूब येईल फॉर एक्झाम्पल, किंवा सरफेस एरिया म्हटलं तर मीटर स्क्वेअर येईल फॉर एक्झाम्पल, काहीतरी 120 फॉर एक्झाम्पल 120 मीटर स्क्वेअर येईल फॉर एक्झाम्पल.
आता 120 मीटर स्क्वेअर हा सरफेस एरिया इरेग्युलर पार्टिकलचा, की ज्याची आपल्याला डायमीटर काढणं थोडं मुश्किल आहे. मग आपण त्याचा सरफेस एरिया काढला. मग या सरफेस एरिया, हा जो सरफेस एरिया काढलेला आहे इरेग्युलर पार्टिकलचा, हा एवढा सरफेस एरिया रेग्युलर स्पिअरचा, रेग्युलर कोणत्या रेग्युलर स्पिअरचा येईल तो स्पिअर आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. म्हणजे तो कोणत्या डायमीटरचा असेल. ओके, इट मे बी 30 मायक्रोमीटर डायमीटर, मे बी 40 मायक्रोमीटर डायमीटर. मग ज्या रेग्युलर स्पिअरचा सरफेस एरिया या इरेग्युलर स्पिअरशी मॅच होत असेल, मग त्या रेग्युलर स्पिअरची जी डायमीटर असेल ती ह्या इरेग्युलर स्पिअरची डायमीटर समजावी. ओके, आर यू गेटिंग माय थिंग्स व्हॉट आय एम ट्राइंग टू से? हॅव यू अंडरस्टूड दॅट? आपण एक कोरिलेशन करत आहोत टू गेट द डायमीटर ऑफ इरेग्युलर पार्टिकल. आता तो इरेग्युलर आहे म्हणून आपण त्याचा सरफेस एरिया काढला. याचा सरफेस एरिया कोणत्या रेग्युलर स्पिअरच्या सरफेस एरियाशी, कोणत्या साईजच्या रेग्युलर स्पिअरच्या सरफेस एरियाशी मॅच होईल, ती डायमीटर त्या रेग्युलर स्पिअर, म्हणजेच याची डायमीटर समजावी, ती झाली तुमची एक डायमीटर दॅट वी आर रेकग्नायझिंग ॲज सरफेस डायमीटर. म्हणजे जेव्हा आपण तसे पार्टिकल घेऊ आणि त्याची डायमीटर आपण रिपोर्ट करू जर्नलमध्ये, तर त्यावेळेस ती ॲक्च्युली त्याची डायमीटर नसणार, तर त्याची डायमीटर ती रेग्युलर सरफेस, रेग्युलर स्पिअरची डायमीटर असणार, की ज्याचा सरफेस एरिया या इरेग्युलर पार्टिकलच्या सरफेस एरियाशी मॅच होत आहे. तो आय गेस you got the clear understanding of how we have considered the surface diameter. It is having the particular formula. Okay, so yeah, that this formula you have to keep in mind, you have to remember that. See, on the similar basis other terms are also will be there, and it would be helpful for you to understand the next diameter, that is a volume diameter. It is the diameter of a sphere having same volume of the particle. आपला जो इरेग्युलर पार्टिकल आहे त्याचा व्हॉल्यूम काढणार आहोत, याचा व्हॉल्यूम ज्या रेग्युलर स्पिअरशी मॅच होतं त्याची जी डायमीटर असेल, त्याची जी साईज असेल, तीच त्याचीच डायमीटर आपण या आपल्या इरेग्युलर स्पिअर देणार आहोत, समजणार आहोत. नंतर प्रोजेक्टेड डायमीटर डीपी. इट इज द projected diameter of a sphere having the same observed area of the particle. It is expressed by microscopic technique. Projected diameter म्हणजे आपण कोणता तो असतो ना तुमचा कॅमेरा स्टुडिओमध्ये काय वापरतात तुम्ही, ते वापरता ना, तुम्ही प्रॅक्टिकल केलं असेल कॅमेरा. हा, स्टेज मायक्रोमीटर, बरोबर. तर तिथे तुम्हाला ती स्केल पण दिसते, बरोबर. हा, तर त्या स्केलवरून तुम्ही त्याची पार्टिकल साईज ठरवता. तर त्याच प्रकारे आपल्याला इथे सुद्धा तो पार्टिकल तिथे ठेवून त्याची एस्टिमेट डायमीटर घ्यायची आहे, त्याला म्हणतात प्रोजेक्टेड डायमीटर. ओके, तर मायक्रोस्कोपिक टेक्निकने हे सगळं करतात. देन स्टोक्स डायमीटर. आता नक्कीच सेडिमेंटेशन आलं, बरोबर. स्टोक्स डायमीटर, इट इज अ डायमीटर ऑफ अन इक्विव्हॅलंट स्पिअर undergoes sedimentation at the same rate a symmetric particle that is measured by sedimentation method. हे तर एकदम इंटरेस्टिंग आहे. काय करणार आहोत की आपला पार्टिकल घेणार आहोत, तो एका पर्टिक्युलर मध्ये किंवा डिस्पर्शन मीडियम मध्ये टाकणार आहोत आपला इरेग्युलर पार्टिकल. त्याला सेटल व्हायला फॉर एक्झाम्पल 3-4 सेकंद लागत असतील, 4 सेकंद लागत असतील. मग आपण काय करणार आहोत, रेग्युलर स्पिअरचे पार्टिकल घेणार आहोत स्टँडर्ड, आणि ज्या स्पिअरला, ज्या रेग्युलर स्पिअरला एक्झॅक्टली 4 सेकंद लागतात सेडिमेंट व्हायला, त्याची डायमीटर जी असेल तीच डायमीटर आपण आपल्या इरेग्युलर पार्टिकलची आहे अशी समजणार आहोत. म्हणजे ह्याला म्हणायचं, मग आता ही जी डायमीटर आलेली आहे इरेग्युलर पार्टिकलची, by considering or by correlating the equivalent diameter with the regular sphere, तर याला म्हणायचं
Stokes diameter. Very interesting, and you can say accurately you can get that. ओके, म्हणजे कशा प्रकारे इथे तुम्हाला सगळं काही मदत मिळते आहे वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीची, वेगवेगळ्या प्रोसेसेसची, आस्पेक्टची टू कॅल्क्युलेट द डायमीटर ऑफ द इरेग्युलर पार्टिकल. इट इज रिअली ॲप्रिशिएबल. ओके, कारण की इरेग्युलर पार्टिकलचे डायमीटर काढणं हे म्हणजे जवळपास इम्पॉसिबल आहे. कारण की जो इरेग्युलर पार्टिकल असतो तो किती किती ठिकाणाहून इरेग्युलर असतो, दॅट नो बडी कॅन ॲज्युम. So how we can correlate that? So these are the various ways by which we can considering the various diameter. Okay, then volume surface diameter, sorry, sieve diameter. Sieve diameter, it is, आता sieve diameter तुम्हाला माहित पडले असेल, आपण सिविंगचा एक्सपेरिमेंट केलेला आहे. It is a diameter of a sphere that passes through the same sieve aperture as असिमेट्रिक पार्टिकल. तो पार्टिकल कोणकोणत्या सिव्ह मधून पास होत आहे त्यावरून, ज्यामधून पास होईल आणि पुढे जाऊन ज्यामधून पास होणार नाही त्याच्या मधली डायमीटर आपण त्याची कन्सिडर करणार आहोत. तर अशा प्रकारे सिव्ह डायमीटर आहे. डी sieve, volume surface diameter. It is the diameter of the sphere having the same volume to surface area ratio of as the asymmetric particle. आधीपेक्षा इथे फक्त रेशो घ्यायचा आहे, बाकी सर्व सेम आहे. याचा रेशो सरफेस एरिया रेशो इरेग्युलर पार्टिकलचा, सरफेस एरिया रेशो रेग्युलर पार्टिकलचा. मग ज्याचं व्हॉल्यूम मॅच होईल त्याचा डायमीटर आपल्याला कन्सिडर करायचा आहे. DVS. अंडरस्टँडिंग ऑल द थिंग्स? ओके. आता नेक्स्ट वन इज द पार्टिकल साईज डिस्ट्रीब्युशन. आता हे तर झालं पार्टिकल साईज बद्दल फक्त. आता आपण काय घेत आहोत, व्हॉट वी आर टेकिंग, वी आर लर्निंग द डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पार्टिकल. एका पार्टिकलला कोणकोणत्या प्रकारे आपण समजू शकतो, तर आपण पार्टिकल साईज मार्फत त्याला समजू शकतो. त्याच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या पार्टिकल साईज लक्षात आपण घेतलेल्या आहेत. आता त्याच पार्टिकलला आपण पार्टिकल साईज डिस्ट्रीब्युशन मार्फत सुद्धा समजू शकतो, बिकॉज इट इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ओनली. दॅट इज कॉल्ड द PSD, पार्टिकल साईज डिस्ट्रीब्युशन. A collection of particles having mixture of varying size. आपल्या पावडरमध्ये वेगवेगळ्या साईजचे पार्टिकल आहेत. अँड शेप, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सेम साईज रेंज प्रेझेंट इन अ सॅम्पल इज नोन ॲज पार्टिकल साईज डिस्ट्रीब्युशन. आता समजा आपल्या पार्टिकल जे आपण पावडर घेतलेलं आहे, समजा 1 ग्राम घेतलेला आहे, तर ते सर्वचे सर्व पार्टिकल नियर अबाउट 500 मायक्रोमीटर टू 1 मायक्रोमीटर, सॉरी 500 मायक्रोमीटर 1 to 500 मायक्रोमीटर, सॉरी. तर अशा साईज रेंजमध्ये बसतात. म्हणजे आपण त्याला काय म्हणू शकतो की या पार्टिकलच्या, या पावडरच्या पार्टिकल साईजची डिस्ट्रीब्युशन 1 to 500 मायक्रोमीटर. क्लिअर? हां. द पार्टिकल साईज डिस्ट्रीब्युशन ऑफ अ पावडर or granular material or particles dispersed in the fluid is a list of that values, or a mathematical function that defines the relative amount of particle present according to size. The particle size distribution of a powder or granules material or particle dispersed in the fluid is a list of values or a mathematical function that defines the relative amount of particle present according to the size. म्हणजे याचा अर्थ आपला जो पार्टिकल आहे त्याचा एक सर्टन व्हॉल्यूम असतं, त्याची एक सर्टन साईज असते. याचा अर्थ याच्यावरून जर का व्हॉल्यूम, सरफेस एरिया जर का लक्षात घेतला
तर आणि डेन्सिटी लक्षात घेतली तर आपण आपल्याला त्या पार्टिकल त्या पावडरमध्ये किती अमाऊंट आहे हे सुद्धा मॅथमॅटिकली कॅल्क्युलेट करता येऊ शकतं. ॲव्हरेज पार्टिकल साईज ऑफ अ पावडर कॅन बी कॅल्क्युलेटेड ॲज ॲव्हरेज पार्टिकल साईज म्हणजे जेवढे पार्टिकल आहेत, एक सॅम्पल आपण घेणार आहोत, समेशन ऑफ एन डी divided by summation of n number of particles in size range and d average diameter of the particles in that range. म्हणजे आपल्याला इन शॉर्ट सर्टन नंबर ऑफ पार्टिकल घेऊन त्याच्या साईज घेऊन त्याचं ॲव्हरेज काढायचं आहे. म्हणजे मग आपल्याला काढता येईल की समजा फॉर एक्झाम्पल 500 मायक्रोमीटर टू 1 मिलीमीटर या रेंजमधले 5-6 पार्टिकल आहे किंवा 10 पार्टिकल आहे. मग त्याचा ॲव्हरेज काढून तुम्हाला हे लक्षात येईल की या पर्टिक्युलर सगळ्या पार्टिकल्सची ॲव्हरेज पार्टिकल साईज काय ते त्या कॅल्क्युलेशनवरून लक्षात येईल. Further, scientist has derived a general equation for the average particle size, whether it is an arithmetic, geometric or harmonic mean diameter is the equation for that. Now come to mean particle size. How we can calculate the mean particle size, or which are the different mean particle size that we can consider as a diameter. Geometric diameter DGO equation is given in the next column. Arithmetic mean diameter, surface number mean diameter, length number mean diameter, volume surface mean diameter, volume weight mean. म्हणजे फक्त तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे, याच्याबद्दल तुम्हाला जास्त डिटेल घ्यायची आवश्यकता नाही. इक्वेशन लक्षात ठेवायचं आहे. हे समेशन आहे. एन म्हणजे नंबर ऑफ पार्टिकल. ओके. सम सिग्निफिकंट डायमीटर्स has been given. Powder is considered as the collection of particle. Particle size may be monodisperse or polydisperse. ओके. तर आपण मला असं वाटतं की सध्याच्या लेक्चरमध्ये एवढंच ठेवूया. आज आपण दुसरं लेक्चर नाही घेणार आहोत, संडे आहेत म्हणून. आपण डायरेक्टली आता उद्या माझं लेक्चर नसतं, बट आय हॅव केप्ट माय लेक्चर टुमॉरो. So 2 times I will conduct the lecture and we will finish with this chapter. This chapter is very simple to understand, so that it would get done very quickly. So by the time you can get done with all the rest of the things, and whatever the portion that is remain, that you can tell me later in the subsequent lecture, and we will try to cover it concurrently. So that my motto is that you should get free as earliest, so that you can get the more and more time for the preparation. कोलॉजीचा खूप जास्त वास्ट सिलेबस असतो. कोलॉजी किती पण केलं तरी लवकर लक्षात राहत नाही, त्याच्यामुळं तुम्हाला त्याच्याकरता वेळ असायला आहे. अँड ॲडिशनली मेडिकेम इज ऑल्सो देअर. आय वुड सजेस्ट दॅट you can make a proper correlation of medicam and ecology, then only you can able to get more marks, so that you will get the time if you can get done with the PP. बाकी कोणाचं झालेलं आहे पोर्शन? पूनम मॅडमचं झालेलं आहे पोर्शन? डायरेक्ट सेकंड इयरला असतील फक्त ना, कम्युनिकेशन स्किल. हां. मग अजून कोणत्या सब्जेक्टचा हे झालेलं आहे? ओके. मग काय रिव्हिजन सुरू आहे सरांची? ओके, ठीक आहे. म्हणजे प्रीतम सर आणि निलोफर मॅडमचं असेल ना ते? ओके. आणि बाकी कॉलेजी वगैरे किती आहे? ओके. आणि बाकी सब्जेक्ट? मेडिकेम कोण घेतं? अच्छा, म्हणजे ते एक युनिट संपवतील मग. म्हणजे याचा अर्थ तुम्हाला वेळच नाही आहे याचा अर्थ. म्हणजे लर्निंगमध्येच तुमचा वेळ चाललाय. प्रिपरेशन तुम्ही सायमल्टेनियसली चालू करा. आणि एस्पेशली जे
रेग्युलरली अब्सेंट राहतात त्यांना सांगा की इट वुड बी व्हेरी डिफिकल्ट, कारण की आता कसं आहे, आता एक्झाम घेणाऱ्यांना पण याची सवय झालेली आहे ऑनलाईन, त्यामुळे त्यांचे रूल रेग्युलेशन आणि पेपर हे तेवढेच कठीण असतील, बिकॉज हे आपल्याला ऑनलाईन वगैरे यूज टू झालेलं आहे. तर आधी कसं थोडंसं नवीन नव्हतं म्हणून तुमच्याकडे थोडं दुर्लक्ष होत होतं ऑनलाईनमध्ये. तर आता तसं नसणार, आता यूज टू झालेत सगळे, त्याच्यामुळं थोडं पेपर सेटिंग वगैरे वगैरे सगळं डिफिकल्ट साहजिकच काढतील. म्हणून यू शुड बी रेडी विथ दॅट, गेट प्रिपेअर्ड प्रॉपरली सगळे सब्जेक्ट. आणि सगळं झाल्यानंतर नंतर करायला घेणार असं नका करू, आतापासून प्रिपरेशन स्टार्ट करा. यू डोंट हॅव द टाइम. आज तर लेक्चर घेत नाही मी, तर उद्या लेक्चर आपण घेणार आहोत. उद्यापासून 2 घेणार आहोत आणि लवकरात लवकर फिनिश करणार आहोत. ठीक आहे, चल. So I am ending the lecture. Thank you very much.